संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छत्र दे मालक जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी महान कृपालता दयालता दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरनां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा कीती है अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश करदियां होइयां सत संगत दा अमोलक सुभागा समा गरीब नवाज साहब जी ने बख्शिया है। लड़ीवार रूप विच जगत गुरु जी दा पवित्र इतिहास सरवण कर रहे हाँ। जिवें धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी दा विआह आनंद कारज सत्कारयोग पूजनीक माता जी साढ़े सत्कारयोग माता जी गुरु के महल माता सुलखणी जी दे नाल होया है। और सुल्तानपुर लोधी की धरती ते 2 रातां रहन तो बाद फिर पिता जी दे कहण करके सतगुरु गरीब नवाज साहब जी समेत परिवार दे राए भोए की तलवंडी पहुँचे हैं क्योंकि महाराज साहब जी के सत्कारयोग माता जी माता तृप्ता जी वो अपने घर दे विच राए भोए की तलवंडी नगर दे विच सन। जदों सतगुरु जी अपने महल अपने धर्म पत्नी माता सुलखणी जी के समेत अपने घर दे विच पहुँचते हैं ते धन माता तृप्ता जी भा तृप्ता और हरख कनेरा सहज सनूखा सुत को हेरा। अपने पुत्र नौ दे समेत जदों माता जी ने तकिया ते हिरदे दे विच कनेरा सुख प्राप्त होया। कर है निशावर दरब अपारा वार 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 वारा। और गुरु साहब जी दे सीस तो माता सुलखणी जी दे सीस तो बहुता धन वारिया है निशावर किया है धन माता तृप्ता जी ने। और माता जी ने पानी वार के भी साध संगत जी पीना किया जल वार के छकिया है। होर जो कुल की रीत सी शुभ वो सारे शगन माता जी ने कीते ते नाले अपने मुख तो बचन किया कि मैं सदके जावां बलिहार जावां। जो ऐसा इस पुत्र साडे घर दे विच होया है जिस करके साडियां 21 कुलां तर गईयां। माता जी प्रेम दे विच ऐसा कहिंदे हन। धन माता तृप्ता जी प्रेम दे विच अपने पुत्र नूं मिलदियां होइयां अपनी नौह नूं मिलदियां होइयां तो साध संगत जी जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने किन्नियां क कुलां दा भला कीता है। वो कोई 21 कुलां दे उत्ते साध संगत जी गल खलो नहीं जाती है। महाराज साहब जी ने तो सब सृष्टि का ही उधार किया ते अज भी कर रहे ते रहिंदी दुनिया दी महाराज ने करी जाना।
क्योंकि ये जिक्र है कि जिस कुल दे विच कोई संत पैदा हो जावे, कोई भगत पैदा हो जावे, कोई महापुरख पैदा हो जावे, उस कुल दियां 21 कुलां दा भला हो जाता है। भगत प्रहलाद जी के बारे भी गुरबाणी दे विच ऐसा जिक्र आया है, प्रहलाद जन के 21 ही कुल उधारे। कि भगतां दियां 21 कुलां दा भला हुंदा है जिस खानदान विच वो बंदगी वाले पैदा हुंदे। पर धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज तां आप परमेश्वर का प्रतख सरगुण स्वरूप हैं। गुरु साहब जी तां अपनी दृष्टि दे नाल संत बनाउण वाले, भगत बनाउण वाले, महाराज दे बचनां दे नाल संसार दे जीवां नूं ब्रह्म ज्ञान मिलदा है। ते किन्नियां नूं महाराज साहब जी ने ब्रह्म ज्ञान बख्शिया। बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। किन्नियां को संसार समुद्र तो महाराज ने तारिया, वो गिने नहीं जा सकते। साध संगत जी, जिवें गुरमुखां दा कथन है भी आकाश के तारे किन्ने आ, कोई गिन नहीं सकता। पर फिर भी जे कोई यतन करे, कोई विग्यानी, कोई साइंसदान, शायद कोई गिण ही लवे आकाश के तारियां नूं, गिण तां सकदा नहीं। पर जिन्हां नूं संसार भौजल तो धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने तार दिता, वो गुरु जी दे तारे होए नहीं गिने जा सकते। तारे गिने जात, तेरे तारे ना गिनात है। तो ऐसे सतगुरु गरीब नवाज अपने घर विच पहुँचे हुए आ। माता जी नूं चा चढ़िया होया है, बेअंत खुशी है कि मेरा पुत्र नौ दे समेत घर विच आया। इत्थों अगे साध संगत जी लड़ीवार गाथा, ये पूर्वार्ध का 23वां अध्याय, जिस विच गुरु साहब जी के पवित्र इतिहास की गाथा चल रही है। शरधा भावना सहित सरवण करिए। भाई बाला जी की सेवा इत्थे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते मोदी खाने विच ला के गए आ गुरु जी। ते आख्या भाई बालिया, हुण 1 महीना मोदी खाने का कार विहार तू चलाउणा है, क्योंकि असीं 1 महीना हुण अपने नगर राए भोए की तलवंडी अपने घर विच रह के आवांगे, माता जी नूं मिल के आवांगे, राए बुलार जी नूं मिल के आवांगे। तो इस तरीके दे नाल साध संगत जी गुरु साहब जी घर विच पहुँचे हुए हैं। श्री ननकाना साहब जी धरती ते गरीब नवाज साहब जी का ध्यान धरदियां होए आ। शरधा भावना सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरी सुरखड़ी गुण निज सासु। जदों धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने अपने सत्कारयोग माता तृप्ता जी नूं मिल लैना कीता है ना, नमस्कार कीती है। उपरंत माता सुलखणी जी वो मिले हैं अपने सत्कारयोग सस माता जी नूं। छेती दे नाल माता सुलखणी जी ने अपने सत्कारयोग सस माता जी के चरनां दे उत्ते सीस रख दिता है। धन माता तृप्ता जी ने अपनी नौ सुलखणी जी नूं असीस दिती है और अपनी गलवकड़ी विच लै लिया है। धन माता तृप्ता जी ने बहुत खुशी दे सहित अपनी नौ श्री सुलखणी जी का जो मुख है चंद्रमा की तरह सुंदर उसनूं तकिया है। फिर इसे तरह होर जो बेदी परिवार है वो सारे बेदी परिवार दियां नौहां धीआं भैणां वो भी आ करके मिलियां हन। उन्होंने आ करके भी माता सुलखणी जी के मुखड़े नूं तकिया है ते वेख वेख के जानो कि उन्होंने सुख ही लुट लेना कीता है। बेदी परिवार दियां जो इसे प्रकार नौहां धीआं आ करके मिलियां हन। नाले आ करके माता सुलखणी जी के दर्शन करके जांदियां ते नाले धन माता तृप्ता जी नूं वधाई दे के जांदियां। माता जी तुहानूं वधाई होवे, तुहाडे पुत्र दा विआह होया है।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਤੇ ਲਵਣ ਲੂਣ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਲੇ ਜੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ, ਉਦਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛਬੀ ਵਾਲਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਮਲ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਜੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉੱਜਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਜਲ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਦੇ ਤਰਫ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਚਕੋਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਲ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੀਕ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 24-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 24 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ
जिस राय बुलार जी की मत बुद्धि बहुत पवित्र है। महाराज जी नूं पुछण लगे भी विआह दे बारे दसो, विआह दा कारज किवें होया। सतगुरु जी तां चुप कीते होए आ। नाल गुरु साहिब जी दे सत्कारयोग चाचा जी गए हुए सन, चाचा लालू जी, नाल कुछ होर आदमी भी गए सन ते नाल भाई मरदाना जी भी गए सन। हुण जदों राय जी ने पुछया ते भाई मरदाना जी दसन लगे फिर विआह दे संबंध विच। गुरु जी चुप कीते आ ते फिर कहिंदे भी भाई मरदाना जी उस मौके ते बोले, हे राय जी सुनो, आप जी दे प्रताप दा सदका सुल्तानपुर साहिब दे विच बहुत जस छावा, बहुता जस फैलिया है। ये विआह दी ऐसी करनी है, विआह दे ऐसे कारज होए आ राय जी। सुल्तानपुर लोधी दी धरती दे उत्ते बहुत जस होया है विआह दा। सब माई भाई ने, सब मनुख इस्त्रियां ने घरां घरां दे विच जस कीता है इन्हां दे विआह दा। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी दे विआह दा जस घर घर दे विच कीता गया है। राय जी जो सुल्तानपुर लोधी दे हाकम वा दौलत खान लोधी, उन्होंने भी बहुत वस्तुआं दित्तियां। जो इच्छा सी, जो चाहिदा सी, वो दौलत खान ने दिता। बहुतियां वस्तुआं दौलत खान लोधी दे पासों प्राप्त कीतियां। विआह दे विच वरतन वास्ते उन्होंने हाथी दिते, घोड़े दिते, ऊठ दिते, गड्डे दिते, तंबू कनातां दित्तियां और होर भी खर्चा दिता, माया भी दिती, बहुत कुछ उन्होंने उस मौके ते दिता। इस तरह सुल्तानपुर लोधी की धरती तो फिर बरात चढ़ के चली बटाले वाल नूं। बहुत ही सोभनीक जा करके टुकाओ कीता बटाले की धरती ते राय जी। राय जी श्री नानक जी दे सत्कारयोग पिता जी ने, मेहता कल्याण चंद जी ने बहुत खुल दिली दे नाल, बहुत उदार चेत हो करके बहुता धन खर्चिया। बहुता ही सुंदर उत्सव होया है सोहना उस मौके ते। दोवां तरफ इधर बरातियां वल्ले भी ते दूसरे बटाले नगर दे परिवार महाराज साहब जी दे सहुरे परिवार विच भी, दोवां दिशां विच दोवां पासे वालियां ने बहुत अतिशय करके रस रखिया, प्रेम रखिया। जिन्हां दे मन दे विच जस दी अभिलाखा सी, जस दी इच्छा सी, उन्हां ने सारा रस रखना कीता है। किसी प्रकार भी बेरसी नहीं होण दिती। भाई मरदाना जी दस रहे आ कि राय जी मेरे वेंदियां वेंदियां विआह तो बहुत वेखे, मैं बड़े विआह होए, बहुत ब्राह्मणां दे घरां दे विच विआह होए, बहुत छतरियां दे घरां विच विआह होए, बहुत वड्डे वड्डे बैसां दे घरां दे विच विआह होए। राय जी पर इस तरह का विआह का उत्सव ना कदी मैं वेखिया ते ना कदी सुनिया। कदी सुनिया नहीं जिंदगी दे विच भी इहो जिहा विआह, ते ना ही कदी अखीं वेखिया है जिस तरह का इन्हां दा विआह होया है। जिस तरह का विआह धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का होया ते विआह दे विच बहुतियां खुशियां होईयां। विशेष करके राय बुलार ने जदों ये सारी गलबात सुनी ना ते मनो तनों सुख पाया, मन भी प्रसन्न हो गया ते शरीर करके भी सुख प्राप्त किया है कि मेरे प्यारे का जो विआह होया है ना वो बहुत खुशी के नाल होया है, बहुत चढ़ती कला के नाल होया है। क्योंकि राय बुलार जी ने भी महाराज जी के पिता जी नूं बेनती की सी ते नाले साध संगत जी उत्थे जो कुछ लोड़ी दीआं वस्तुआं सी वो भी दित्तियां सी। हाथी घोड़े भी दिते सन बरात विच भेजण वास्ते, रथ भी दिते सी राय जी ने।
फिर रुपये भी दिते सन महाराज के पिता जी नूं भी किसी तरह कोई भी ऊणताई नहीं रहन देनी है, खुल दिली दे नाल तुसीं खर्चा करना। तो हुण जदों सुनिया है ना भी बहुत वधिया विआह दा कारज होया है, तो फिर मन तन सुख दे सहित हो गया राय बुलार जी दा। सभा विच बैठे होया राय बुलार जी ने आखिया शाबाश शाबाश मेहता कल्याण चंद तेरे, वधिया कारज कीता तू विआह दा। इस तरह फिर शोभा वाले जो बेदी कुल दे कलश हन शोभनीक, कलश उच्चे थां ते झुलदा है ना साध संगत जी। कलश जिवें गुरु का दरबार शोभनीक है ते दरबार दे उत्ते गुमट है ते गुमट दे उत्ते कलश लगा होया। इत्थे भाई संतोख सिंह जी ने आख्या भी जो बेदी कुल है ना, बेदी कुल दे बेदी खानदान दे जिहड़े कलश हन शोभनीक, वो कौन है? धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। बेदी कुल दे विच जो सब तो उच्चे हन शोभनीक कलश हन सुहावन। इस प्रकार दे नाल राय बुलार जी नूं मिल करके फिर अपने घरे आउणा कीता। इधर घर दे विच धन माता तृप्ता जी नूं चा चढ़िया होया। उन्हां ने अपने हत्थीं अनेक प्रकार दे सोहणे भोजन तैयार कीते हन। अपने पुत्र श्री नानक जी दे पास बैठ के माता तृप्ता जी ने अपने हत्थीं आप लिया करके अपने पुत्र नूं भोजन छकाए प्रेम दे नाल। किरपा दे घर धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने अपने माता तृप्ता जी दा बनाया होया भोजन प्रशादा पानी सुंदर आप जी ने छकना कीता है। रात का समा हो गया है, फिर महाराज साहब जी अपने आसन ते चले गए। आ जो गुरु साहब जी का आसन बहुत ही कोमल है सुंदर। ते एक पहर रात बीत गई है, फिर सतगुरु जी ने विराजमान होना कीता। 3 घंटिया का पहर हुंदा है, भाव रात के 9 वज गए हैं। फिर अपने आसन ते महाराज अपनी सेजा ते विराजमान होए। ते जदों पहर रात रहिंदी है, भाव 3 बजे तो पहला महाराज साहब गुणा दे घर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जागे हैं। उंज तां सतगुरु गरीब नवाज सदा ही जागदे आ, सतगुरु कदी भी सौंदे नहीं। पर ये महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जो संसारी तौर पर साध संगत जिवें गरीब नवाज सच्चे पातशाह कौतक वरता रहे हैं, ते पहर रात रहिंदे आ महाराज साहब जी जागे हन। ते फिर हौली हौली सतगुरु गरीब नवाज ने सोचाचार किया है, भाव दातन की है, शरीरक क्रिया सुधी है, ते फिर इशनान किया है। फिर सोभनीक वस्त्र आप जी ने अपने सुंदर शरीर ते पहन लए। जदों दिन चढ़ गया ते जिन्हां दा जस है बहुता ही पवित्र धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज अपने सोभनीक घर दे विच महाराज साहब जी बैठे हन। ते महाराज साहब जी ने अपने घर दे किसी सेवक नूं नौकर नूं भेजिया है कि पुरोहित हरदयाल जी नूं बुला करके लियाओ। ते जो पंडित हरदयाल है उस पुरोहित हरदयाल नूं बुलाउणा कीता है। जदों पुरोहित हरदयाल घर विच आ गया है ते शोभा वाले सतगुरु जी अपने शोभनीक कंठ तो बोले हन, रस वाले बोल। आखिया पंडित हरदयाल जी नूं कि जो भी पुरोहित जी आप जी दे मन दे विच लालसा होवे, मन विच इच्छा होवे ते तुसीं मंग लवो, तुहानूं वो वस्तु दईए। ये पंडित हरदयाल जी साध संगत जी
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਤ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ ਹੈ ਪੁਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਦ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਓਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਤਸਵ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਰੂਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਓਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਇਹ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜੀ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਤੇ ਸਲੇਪ ਨਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋ। ਆਪ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਾਤਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ, ਆਪ ਸਤ ਹੋ, ਸਦੀਵੀ ਹੋ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਨੇਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਅਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ, ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੀਕ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲ, ਆਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲੀਲਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਤਕ, ਸੁੰਦਰ ਲੀਲਾ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੱਸ ਪਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੋਲੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਮਤ ਵਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਨਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਸੁਖ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਵ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲੇਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਲੇਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਲੇਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬਜ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ, ਬੜੇ ਰੋਗ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗ ਕੇ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਉਪਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੋਹਣ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਿੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਤਾਸਨ ਅੱਗ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਤਿੱਖੀ ਇਹ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ, ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਤਿੱਖੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਕੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी प्रमावण है, काम क्रोध काया कौ गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल है। ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਪਈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਢਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜੀਵ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜੀਵ, ਤੇ ਨਾ ਯਤਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਸਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵ। ਤੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾ ਸੰਕੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਸਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਣੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸੱਜਣੇ ਹਨ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल
प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।